दुनिया भर में बैठे पंजाबियों को अहमद रज़ा दा सलाम, सत श्री अकाल और नमस्कार। दोस्तों, जलियांवाला बाग के कतलेआम ते जिस तरह असी वीडियोज़ की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, उहदे विच असी इत्थे तक दस चुके हैं कि कतलेआम कितने लोगों का होंदा है, क्यों होंदा है, उहदे पिछे किहड़ियां चीज़ां हैं जिहड़ियां कतलेआम करवांदियां हैं। वो खौफ है, वो बदमाशी है, वो किहड़ी चीज़ है। अज असी जलियांवाला बाग दे नाल जुड़े हुए खास किरदार जिहड़ा उधम सिंह के नाम के नाल मशहूर होंदा और उन्होंने राम मुहम्मद सिंह आज़ाद भी लिखा जाता है, उहदे बारे गल करांगे। और असी गल करांगे मियाँ आसिफ साहब नाल। मियाँ आसिफ साहब पेशे दे लिहाज नाल सहाफ़ी हैं, लेकिन इन्हां दी पंजाब दी हिस्टरी ते एक खास नज़र है। सोशल साइंसिस दे विच इन्हां दा मास्टर है और जदों भी कोई सानूं किसी भी किस्म की कोई औकड़ खासकर मैनूं पैंदी है तो मैं फिर अपनी सीट इन्हां दे नाल मेहमान तो मेज़बान के नाम दे नाल अक्सर चेंज करदा तो नज़र आंदा हुन्ना। अज असी उधम सिंह के बारे इन्हां तो पुछांगे। मियाँ साहब, सानूं उधम सिंह के बारे कुछ दसो कि उधम सिंह दा जलियांवाला बाग दा जिहड़ा कतलेआम है ਉਹਦੇ ਨਾਲ तो हर बंदे ਨੂੰ पता है कि बड़ी गहरी जुड़त ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ है। लेकिन इस तो पहले कोई जे ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कोई जिंदगी बारे हयाती बारे दसो कि कित्थे जम्मे जाए, किवें अगे वधदे हैं। देखो, उधम सिंह के बारे च सिर्फ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ने कतल किया माइकल ओडायर ਦਾ उधर आ जाना ही काफ़ी नहीं। उन्होंने जी पूरी एक जिंदगी आ जी पूरी हयाती आ वो भी एक रोशन बाब आ। वो देखना पड़ेगा सानू कि वो कित्थे जम्मे। पंजाब दे विच ही उन्हों का जन्म होया 26 दिसंबर 1899 ਨੂੰ। अच्छा, और कोई बहुत वड्डे घर च नहीं जम्मे है ना कि ਜਿਹੜੇ पंजाबी बहुत जिमीदार रहे आ सारे, और अमूमन पंजाबी ਜਿਹੜੇ खुशहाल ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ एक रेलवे वॉचमैन सी, रेलवे क्रॉसिंग ਦੇ ਉੱਤੇ वॉचमैन सी। ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੰਮਣ ਹੋਇਆ। ਤਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ और कुछ अरसा ही गुजरिया, यानी कि भी नहीं कि उन्होंने ही पाल पोस के वड्डा कर लिया। वो कोई 7-8 साल के सीगे जदों उन्हों का माँ प्यो का भी फौत हो गया। माँ प्यो फौत होने तो बाद 1907 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕਤਾ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰਲ ਯਤੀਮ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਨਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਬਾਬ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ कि पंजाब दे विच कभी भी कोई ऐसा मसला नहीं बनया, क्योंकि खुशहाली इन्नी सी कि लोग जिहड़े लवारस भी हो जाते हैं उन्होंने भी ऐसे बड़े बड़े आश्रम घर बनाए जाते हैं लोगों लई। दरबारां दे नाल, खानकावां नाल, गुरुद्वारियां नाल, मंदिरां दे नाल बड़े 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 इदां दे आश्रम खोल दिते जाते हैं, घर बना दिते जाते हैं जिथे आके रह सकते सी। वो उत्थे रह पलते रहे। अच्छा, फिर उत्थे आके ना जिहड़ा उन्हां दा शेर सिंह तो ना उधम सिंह उत्थे रखा गया, यानी जिहड़ी इंतजामिया सीगी यतीम घर दी उन्होंने उन्हां दा नाम बदल के उधम सिंह रख दिता। अच्छा, फिर वो हाले उत्थे रह रहे सी दोवें भरा कि 1917 के कोल जाके उन्हां दा जिहड़ा भरा सीगा वड्डा मुक्ता सिंह वो भी फौत हो गया। उस तो बाद 1918 ਦੇ ਵਿੱਚ उधम सिंह ने जिहड़ा मैट्रिक किया उत्थों यतीम घर चों, उस तो बाद वो फारग हो गया उत्थों। पर वो उस दौरान भी जिहड़ा कहने कि अक्सर असीं सुणदे हां लोकां दीयां कहानियां कि बड़े हुंदे आ, कोई बड़े औखे वेले दे विच लोग पले। उधम सिंह भी ऐसा ही एक करैक्टर है जिहड़ा कि एक बड़े औखी जिंदगी जिन्हें गुजारी आ, जिन्हें कोई जिन्हों कह लो कि ना माँ प्यो दीयां खुशियां सही तरह देख सकिया, ना वो कोई खुशहाली देख सकिया। यतीम घर से जिन्ना भी सुख मिल जाए, बहरहाल जिद्दां दी जिंदगी उत्थे लभ सकदी है, जिद्दां दा लाइफ स्टाइल उत्थे लभ सकदा, तुसीं भी बेहतर जाणदे हो। तो उत्थों ही मैट्रिक किया, उत्थों ही फारग होए। तो अच्छा, जलियांवाला बाग का जिहड़ा वाक़या होया, जलियांवाले बाग के वाक़े तो पहले फारग हो चुके थे। इन्होंने अपनी जिहड़ी उत्थे पढ़त लिखत सी वो भी पूरी हो गई सी, मैट्रिक भी हो गया सी, वड्डा भी हो गया सी। ज़ाहिर है जो एक बंदा 20 साल का हो जाता वो यतीम घर कितना करसा रखेगा। 18-19 साल का हो के ते हर बंदा जिहड़ा वा कानूनी तौर पर पूरा शहरी बन जाता वा। अज भी यही रिवाज आ, तो शनाख्ती कार्ड भी बन जाते 18 साल च आके, तो उन्होंने भी उत्थों फारग कर दिता गया। उस टाइम तक वो उत्थों फारग हो चुकिया सी। जी दोस्तों, कुछ सानू उधम सिंह दे जिहड़ा जन्म है उहदे बारे पता चलिया, उहदी कोई जिहड़ी पहली हयाती है वो किस तरह गुजरती है। लेकिन हुण असी मियाँ साहब तो पुछते हैं जिनकी वजह तो उधम सिंह का नाम पंजाब की तारीख के नाल जुड़ता है, सुनहरे पन्नियां दे विच सुनहरे लफ्ज़ां दे नाल वो नाम हमेशा महफूज रहेगा।
ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜੁੜਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੀ? ਅੱਛਾ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੀ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖਾਸ ਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਲਸੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮ ਘਰ ਸੀ, ਸੈਂਟਰਲ ਖਾਲਸਾ ਯਤੀਮ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਬਾਬੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ ਇਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਤੇ ਮੇਲੇ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਯਤੀਮ ਹੋਵੇ, ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੇਲੇ ਠੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਲਈ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਯਤੀਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਲੋਕਾਈ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸਵਾਬ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹਨੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ, ਬੁੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਖੂਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਕੰਧਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਦਰਿੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਆਰਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾ ਦੇਖੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਰਦਾ ਦੇਖੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਮਾਰੋ ਮਾਰੋ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵਾਕਿਏ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਲਟਾ ਖਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਲਾ ਜ਼ੇਨ ਸੀ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਜੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਨਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਦਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਦੌਰ ਵੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੇਨ ਬਦਲਿਆ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਬਦਲਿਆ। ਗੋ ਕਿ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਹਿਦ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਨਾਲੇਜ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਕਰੇਜ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਦਰ ਤਹਿਰੀਕ ਦਾ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਊਧਮ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਮਿੱਥਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਮੁਤੱਯਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਦੇਖੋ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਿਆ। 1857 ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੰਗ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੜੀ ਗਈ ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲਈ, ਜੰਗੇ ਅਜ਼ੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਹਿਰੀਕਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਬੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਰਦਾਰ ਆ, ਮਹਿਰਮ ਲੱਕ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਹਿਰੀਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਰੀਕ ਵੀ ਉਦੋਂ ਚੱਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਮੁਜ਼ਾਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਤਹਿਰੀਕ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਉਧਰੋਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸੀ ਹਾਲੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅਸਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਵਾਲਵਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਸਲਾ ਉਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅਸਲਾ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸੀ। ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ 5 ਸਾਲ ਕੈਦ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਛੁੱਟ ਗਿਆ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਯਾਦ ਸੀ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਦੋਂ, ਇੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ।
पर असल टारगेट इन्हें ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਸੀ ਕਰਨਲ ਡਾਇਰ ਮੈਂ ਸਰ ਮੈਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲੁਕ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਇੰਸਪਾਇਰ ਸੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ, ਔਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲਾਈਜ਼ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਤਰੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ 23 ਮਾਰਚ 1931 ਨੂੰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਕੀ ਦੋ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਹੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹਰ ਦਫਾ ਇਤਜਾਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਚੌਕ ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਰੀਖ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੁੰਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਾਰੀਖ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਲਮ ਕੱਲਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਪਾਓ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੈਦ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਦਵਾਨ ਚੌਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸੰਗੀ ਬੇਲੀ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੈਦ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘੰਟਾਲ ਸੀ ਉਹੀ ਫਾਹੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪੇਂਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ, ਨਿਆਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਾਂਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜ਼ੇਨ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਲ ਡਾਇਰ ਸੀ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ 1927 'ਚ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਰੈਕਟਰ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਸ਼ਲ ਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਫਾ 144 ਵੀ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦਫਾ 144 ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਚਲੋ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਲਾਇਤ ਪੜਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਲਾਇਤ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਟਲ 'ਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਂਡੇ ਧੋਂਦਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜੇ ਉਹਨੇ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ, ਸਾਲਾਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਖੂਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖਰੀਦਿਆ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੱਕ ਅਪੜਿਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਹਦੀ ਜਿੱਦੋ-ਜਹਿਦ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਯਾਨੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੁੱਠਿਆ, ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਚੜਿਆ ਗੈਰਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉੱਠਿਆ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋਸ਼ ਮੱਠਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਬੈਠਾ। ਉਹ ਪੂਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਕਿੰਗਸਟਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਾਈਕਲ ਓਡਵਾਇਰ ਦਾ ਉਹਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਾ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਖਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੈਰਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਐਸੀ ਊਧਮ ਸਿੰਘ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਖਿਲਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ।